जामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामो श्रीमत्तदङ्ग्रीगलं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूराधिपं भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सहिष्णुद्वयो वंदे माधव पद्मनाभ सुमन कोलेश देवादिपान् नमो वेदांत वेद्याय जगन्मंगल हेतुवे यस्य वागमृतासार पूरितं भुवनत्रयं वेदांत वेद्यामृतवारिदासे वेदार्थ सारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षं तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्दासं श्रीमत्कृष्ण समावाय नमो यामन सूनवे तत्कटाक्षण लक्षणं सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपाद पादाब्जय नमामि सरसा सदा यत्प्रसाद प्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दर्श जीवजीवातवे नमः सञ्चद्यसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्रविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोदना सुंदर जामातृमने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंलग्न जन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजादिदासस्सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश्वरया पात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभारतेयं गोपालदेशिकमां शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटारितनोभवं वेदान्ताचार्य सच्छिष्टं मुडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गादिशिष्टं सच्छिष्टसैवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं सांश्रयेदीविधेयये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः दत्तावृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवर्मयम् सहस्रशाखोपनिषत् समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவள்ளினாடென்னன் தன் கருவூர் என்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் வன்கொருவூர் பயணம் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சர்கோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமான் சுமந்தன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்ற நாய்ந்த பெரும் சீராசகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வான்தெழும் சோலை மதுரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளத்தை தத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையமையன் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாவி கப்பீரம் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் கொள்கையல் போல் ராஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మా తొడి అన్నాళ్ళమ్మ గారు ప్రమీల గారు ఎంత చక్కగా చదివారో తల్లి. అనర్గళంగా వింటుంటే హాయిగా, ఇంక మేము పుస్తకాలు చూడడం లేదు, అలా వింటూ హాయిగా ఆనందిస్తున్నాము. చాలా చక్కటి అభ్యాసం చేస్తున్నారు మీరు అందరూ కూడా. ఇలాగే ఎక్కడా తడబడకుండా చక్కగా చదవాలి, అలాంటి అభ్యాసం చేయాలి అని కోరుకుంటూ మనం తిరువరిత్తల్లో 21వ పాసురంలో ప్రవేశించాము. 21వ పాసురంలో 7 వృషభాలని మర్దించి నాయకుని వివాహం చేసుకొని సఖి చెప్పినట్లుగా ఒక సఖీ వచనంగా దీన్ని చెప్తారు. పాసురం చూడండి. சூட்டு நன்மாலைகள் தூயன வேந்தி விண்ணோர்கள் நன்னீராட்டியர் தூபம் தரா நிற்கவே அங்கு ஓர் மாயையினால்
ஈட்டிய வெண்ணையை தொடுவுண்ண போந்தி மேலெத்துவன் கோட்டிடை ఆడినై కూతు అడలాయర్థం కొంబినొక్కే. ఇందులో అటు పరమపదంలోను ఇటు లీలా విభూతిలోను కూడా స్వామి ఎలా ఆనందిస్తాడు అనేటువంటి దాన్ని రెండింటినీ కలిపి చెప్పినటువంటి పాసురం. అంగు విన్నోర్గడ్ ఆ పరమపదంలో నిత్య సూర్యులు నల్నీరాట్టి చక్కగా తిరుమంజనాన్ని సమర్పించారు. పరమపదంలో తిరుమంజనాన్ని చెప్తున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు ఇక్కడ. తూయన సూటు నన్మాలయಗಳై ఏంది అబ్బా, అందమైనటువంటి అలంకరించేటువంటి చక్కటి పూలమాలికలను చేతిలో పట్టుకొని అందూపంతరా నిற்க ధూపాన్ని సమర్పిస్తూ ఉండగా ఆ సుమందు మామలర్ నీరు సుడర్ ధూపం కొండు అంటూ ధూపాన్ని వేశారండి. పెద్ద ధూపం వచ్చేసింది. అప్పుడు జరిగింది ఒక మాయ. ఏమిటా మాయ? ఓరు మాయనాలు ఒక సాటి లేని మాయతోటి ఒక్కసారి లోకంలోకి వచ్చి ఈ ధూపం అంతా చెల్లా చెదరయ్యేలోపు కృష్ణావతారం చేసేసుకుందామని వచ్చేసినట్టండి, మాయమైపోయాటండి. ఎలాగా? ఈ వెన్నయ్యి విభూతిలో ఇక్కడ ఈ రేపల్లలో పెరుగు చిలికే వాళ్ళు అప్పుడే తీసి పెడతారు. ఆ వెన్నకి ఏమన్నా పేరు చెప్పుకున్నాం? అయ్యంగ వీణం. అప్పుడే ఫ్రెష్ గా చిలికినటువంటి వెన్న. అది మరీ బాగుంటుంది అనమాట. అది తినేసేయడం కోసం తొడుగుండ పొందు చేతులతో గ్రహించి ఆరగించాలని ఆశపడి అడలాయంతం కొమ్మెనెక్కు గోపాల కులంలో పుట్టిన తీగలాంటి నప్పిన్నను వివాహం చేసుకోవడం కోసం ఇమెల్ ఏరు వల్కూన్ కోట్టిడై కూత్తువాడినై మంచి బలమైన మూపురాలను కలిగిన ఏడెద్దుల బలిష్టమైన వంగిన కొమ్ములతో నాట్యం చేశావు. అంటే 7 ఎద్దులని కూడా నువ్వు నశింపచేసి ఆ నప్పిన్న విరాటిని వివాహం చేసుకున్నావు అని. అంటే ఆళ్వార్లుగా ఈ పాసురంలో కృష్ణావతార లీలలలో అభినవిష్టులైపోయారు. అంటే మునిగిపోయారు. ఎక్కడ పరమపదం, ఎక్కడ తిరుమంజనం, అందులో పొగ వేయడం, ఆ సమయంలో ఒక్కసారి కృష్ణావతారంగా వచ్చేయడం, ఇక్కడ వీళ్ళు పెట్టినటువంటి అప్పుడే తీసిన అయ్యంగ వీణాన్ని ఆస్వాదించడం అనేటువంటి అద్భుత అటు లీలా విభూతి అటు నిత్య విభూతి రెండింటినీ కలపడం అనేటువంటిది. మొదటి 2 పాదాల్లో పరత్వాన్ని చెప్పారు, తర్వాత 2 పాదాలలోనూ ఆయన యొక్క సౌలభ్యాన్ని చెప్పారు అనేటువంటి. ఆ నీలమ్మ తల్లి కన్యాసుల కింద 7 వృషభాలని కూడా ఎవరైతే బోధించగలుగుతారో వారికి ఇస్తాను మా అమ్మాయిని అన్నారు. కాబట్టి వాటి కోసం ఈ లోకంలోకి వచ్చి వాటి దాన్ని అడిగి ఆవిడ్ని వివాహం చేసుకున్నాడు. మామూలుగా భగవంతుడికి తిరువారాధనలో అందమైన సేవలు పొందుతారు. ఏమిటంటది? స్నానాసనం, అలంకారాసనం, భోజనాసనం, శయనాసనం, ఇలాగ 16 మనం సేవలు చేస్తూ ఉంటాము. వాటిల్లో 2టిని స్నానాన్ని అలంకారాన్ని ముక్కులో ఉన్నట్టుగా చెప్పారు ఈ పాసురంలో. అమ్మా సరళాదేవి గారు మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా, వినిపించట్లేదు. 2 ఆసనాలని, స్నానాసనాన్ని అలంకారాసనాన్ని పరమపదంలో జరిగినట్లుగా చెప్పారు. భోజ్యాసనం, శయనాసనము ఇక్కడ లీలా విభూతిలో జరిగినట్టుగా చెప్పారు. రేపల్లెలో ప్రతి ఇంటిలో చిలికినటువంటి వెన్నను ఆడవించడము అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన బాల్య చేస్తని నమ్మాళ్ళవాసులో తలుచుకున్నారు. దీనికి పెళ్ళై ఉరంగా విద్యదాసరని మా ధనుర్దాసరాలు చెప్పిన అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం కూడా ఒకటి ఉంది అంటారు. ఏమిటి అంటే భగవద్గీతలో పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఏం యోమే మధ్య ప్రయత్తి అన్నాడు కదండి. ఏది ఇచ్చినా తినేస్తాను అన్నారు. అదేంటండి, పత్రం ఇస్తే తింటారే పోని, పుష్పం ఇస్తే పెట్టుకోవాలి కదా, ఫలం ఇస్తే కొడిసి తినాలి కదా, తోయం ఇస్తే తాగాలి కదా, అన్నిటినీ తినేస్తానంటారు ఏమిటండి అని అంటే ఆ శ్లోకంలో భక్త్యా ప్రయచ్చతి భక్త్యుపహృతం అని భక్తి పదాన్ని 2 సార్లు వాడారు. అంటే ఏమిటంటే ఏది ఇచ్చారో కూడా చూసుకోకుండా దాన్ని తీసుకోవడం, ఆరగించేయడం, అంత ప్రేమ పెరుమాళ్లకు ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని
ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తూ చాలా విశేషమైన అంశం ఈ పాసురంలో ఒకటి. అటు నిత్య విభూతిలో తిరుమంజనము అలంకారము, ఇటు లీలా విభూతిలో భోజ్యము వెన్నని తినడము, శయనాసనము విశ్రాంతి తీసుకోవడము. అలా లీలా విభూతిలోని పరత్వాన్ని, నిత్య విభూతిలోని పరత్వాన్ని, లీలా విభూతిలోని సౌలభ్యాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు అని కొంచెం కొంచెం పరిచయం చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం 4వ పది, 8వ తిరువాయిమొഴി, 9వ పాసురంలోకి వచ్చాం. 4లో 8లో 9. ఇంకా కొందరు అమ్మ నెంబరింగ్ ఒక్కసారి అనౌన్స్ చేయండి అంటున్నారని ఎన్నిసార్లు చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే పుస్తకాలు తీసుకోవడం కొన్ని నిమిషం పడుతుంది కదా వాళ్ళ కోసం అని. 4వ పది, 8వ తిరువాయిమొഴി, 9వ పాసురము. మీ దగ్గర తిరువాయిమొഴి కోశాలుంటే 699వ పేజీ, చాలా మటుకు ఒకే కోశాలు కాబట్టి 699వ పేజీ అవుతుంది. అందులో 9వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. மேகலையால் குறைவில்லா மெலிபுற்ற அகல்லல்குள் போகமகள் புகழ் தந்தை விரல் வாணன் புயம் துணைத்து நாகமிசை துயில்வான் போல் உலகெல்லாம் நன்கு ஒடுங்க யோகுவனைவான் கவராத உடம்பினால் குறைவிலமே, ఉడంబినాల్ కురైవిలమే. ఈ 10లో మనం రోజు చెప్పుకుంటున్నాము, తండ్రి నువ్వు ఆదరించినటువంటి మణిమామై కురైవిలమే, అలంకారాలతో నాకేమి పని, మడనంజాల్ కురైవిలమే, నువ్వు కోరని మనస్సుతో నాకేమి పని, నెరైవినాల్ కురైవిలమే, ఆ కాంతితో నాకేమి పని, తళిర్నిరత్తాల్ కురైవిలమే, లావణ్యంతో నాకేమి పని, అరివినాల్ కురైవిలమే, జ్ఞానంతో నాకేమి పని, కిళరు ఒళియాల్ కురైవిలమే, వర్ధిల్లేటువంటి చిగురు లాంటి కాంతితో నాకేమి పని, వరివళయ్యాల్ కురైవిలమే, అందమైన గాజులతోటి నాకేమి పని, మేకలయ్యాల్ కురైవిలమే, మేఘలతోటి పట్టు వస్త్రాలతోటి నాకేమి పని అని నిన్నటి దాకా చెప్పారు కదండి. ఇప్పుడు ఇవాళ మనకి ఉడంబినాల్ కురైవిలమే, శరీరంతో అంటే 8 దాకా శరీర సంబంధాలు చెప్పారండి. ఆ శరీరమే పెట్టుకునే నగలవండి ఏవండి శరీర సంబంధాలు చెప్పారు. ఈ 9లోకి వచ్చేటప్పటికి శరీరమే వద్దంటారు, 10లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆత్మే వద్దంటారు. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. 8 దాకా శరీర సంబంధాలు, 9లోనేమో శరీరమే వద్దు అని, 10 అసలు ఈ శరీరంలో ఉన్న ఆత్మే వద్దు అని అనేటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని చెప్తున్నారు. దీని ప్రతిపదార్థం చూడండి. మేకల ఇయ్యాల్ కురైవిల్లా, ఏ లోపం లేదండి. మణిమేఖల పెట్టుకుని చక్కగా అందంగా నడుంకి ఎంత బాగా అలంకరించుకుంటారో చాలా మంది ధనవంతుల్ని చూస్తూ ఉంటాం. వడ్డాన్నం పెట్టుకోవడమే కాకుండా వడ్డాన్నం నుంచి కింద నడుము దాకా వేళ్లాడేటువంటి 11 వరుసల ఒక మంచి హారాలని అందంగా అలంకరించుకుంటారు. అలాంటి అలంకారం కలిగిన మెలి ఉత్త అగల్, మృదు స్వభావము కలిగిన అల్కుల్, కటి ప్రదేశం కలిగిన భోగం భోగ్యురాలైన మగళ్ ఉషాదేవిని గురించి చెప్తున్నారండి. బాణాసురుడి కూతురు ఉష. బాణాసురుడు అనేటువంటి వాడు శివభక్తుడు. అతడు శివునికి నాట్యం చేసినప్పుడు 2 చేతులతోటి అద్భుతంగా మృదంగం వాయించాడు. అప్పుడు శివుడు మురిసిపోయి నీకు 1000 చేతులను ఇస్తున్నాను అని అతనికి 1000 చేతులు అనుగ్రహించాడు. ఆ 1000 చేతులు గల బాణాసురుడి యొక్క కూతురు ఉష. ఈవిడికి ఒక చిత్రలేఖ అని ఒక స్నేహితురాలు ఉంది. ఆవిడికి ఉష ఒక రోజు కలగంది. ఆ కలలో ఒక అందగాడు కనపడ్డాడు. చెల్లితో చెప్పింది, అమ్మా ఒక అందగాడు కనపడ్డాడు, నేను అతన్ని తప్ప ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకోను అంది.
అంటే ఎలా తెలుస్తుందమ్మా అని ఆ అమ్మాయి రకరకాల రాజకుమారుల యొక్క ఫోటోలన్నీ తీసుకొచ్చి చూపించింది. వీడు కాదు వీడు కాదు వీడు కాదు అంటే చిట్ట చివరికి శ్రీకృష్ణుడు యొక్క మనుమడు అనిరుద్ధుడు ఇతనే నా కల్లో కనిపించాడు అని చెప్పింది. అప్పుడు ఈ చెలికత్తకి తిరస్కరిణి అని ఒక విద్య వచ్చు. అంటే మాయగా ఉంటుంది, తాను ఎక్కడున్నది ఇతరులకి కనపడదు. ఆ విద్యతోటి అనిరుద్ధుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అతడు నిద్రపోతుంటే ఆ మంచంతో సహా తీసుకుని ఉషాదేవి దగ్గరికి తీసుకువచ్చేసింది. ఇక్కడ ఉషా అనిరుద్ధులు ఇద్దరు ప్రేమలో కాలం గడుపుతుంటే కృష్ణుడు ఏమైపోయాడు నా మనమడు అని చూస్తే అతనికి తెలిసింది బాణాసురుడి యొక్క బందీగా ఆ కూతురి ప్రేమించింది నీ మనవణ్ణి అక్కడ ఉన్నాడు అని తెలిస్తే అప్పుడు కృష్ణుడు గరుడ వాహనారూఢుడై ఇతని మీదకి బాణాసురుడు మీకి యుద్ధం మీకు వచ్చాడు. ఇది మనకి రామానుజనోత్తందాదిలో కూడా అందమైనటువంటి పాసురాలతో చెప్పబడుతుంది అనమాట. ఆ ఉషాదేవి చాలా అందమైనటువంటి స్త్రీ. ఆవిడ యొక్క రూపాన్ని వర్ణిస్తూ నడుము ఎంత బాగుంది అనేటువంటిది చెప్పారు. మనకి కత్తు కరవై అనేటువంటి పాసురంలో ఆండాళ్ తల్లి ఉత్తరవల్గుల్ పునమైలే పోదరాయి అని ఒక అందమైన మాట అంటుంది. పుట్టలోకి వెళ్ళిపోయిన పాము తన దేహాన్నంతటిని చుట్టగా చుట్టి ఆ చుట్ట మీద ఈ పడగని పెద్దది చేసి అలాగ ఒకసారి కప్పుతుంది. ఆ కప్పినప్పుడు ఆ నితంబ ప్రదేశం ఎంత అందంగా ఉంటుందో ఆ పాము పడగలా ఉంది అని వర్ణిస్తుంది ఆండాళ్ తల్లి. ఏ కవులు కూడా ఈ వర్ణన చేయలేదు అని మనం తిరుప్పావై వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్పుకుంటాం. అంత అందమైనటువంటి ఉషాదేవి అని ఇక్కడ మనకి సంబంధం అన్నమాట. అల్గుళ్ళు అంటే కటి ప్రదేశం కలిగినటువంటి నితంబ భాగం కలిగినటువంటి ఉషాదేవి భోగానికి యోగ్యురాలు, యుక్త వయస్సు వచ్చినటువంటి ఆవిడకి పుగళ్ తందై కీర్తి గల తండ్రి, ఉష యొక్క తండ్రి అండి అని చెప్పుకునేంత గొప్పవాడు ఎవరండి? బాణాసురుడు ఉషాదేవి యొక్క తండ్రి అండి అని. వాణన్నన్నా బాణన్నన్నా ఒకటే, వదయోహో అభేద. ఆ బాణాసురుడి యొక్క పుయం తుణెత్తు, పుయం అంటే భుజాలు. అబలకి భాష భలే ఉంటుందండి. అబలు పాప అన్నిటికీ తమిళంలో ఒకే అక్షరం కాటి పాకి బా, యాకేమో జా, యమున జమున అని చెప్పుకుంటాం. పుయం అంటే భుజాలని, తుణెత్తు ఛేదించి, నాకమిసైతుయిల్ వాన్పోల్ ఆదిశేషుడి మీద నిద్రపోతున్నట్లుగా ఉలగంగా నన్గోడుగా లోకమంతా తనని చేరేలాగా యోగువనైవాన్ యోగ నిద్ర పొందుతున్నాడు. వీళ్ళందరినీ నా దగ్గరికి ఎలా తీసుకురావాలి అని యోగ నిద్రలో ఉన్నటువంటి స్వామి కవరాద ఉడంబినాల్. అలాంటి స్వామి ఆశపడకపోతే ఉడంబినాల్ ఈ దేహంతో కురై విలం ఏం ప్రయోజనం ఉంది నాకు? స్వామి ఇష్టపడని నా దేహంతో నాకేమీ పని లేదు అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు 9వ పార్ట్ 295వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానం పుస్తకాల్లో. 9వ పార్ట్ ఆశ్రిత విరోధియాన వాణన ఏడ్యచ్చైదు. ఆశ్రితులకు విరోధి ఎప్పుడు రాక్షసులనైనా పెరుమాళ్ళు చంపాలి అనుకోరు. వాళ్ళు తన భక్తులకి అపకారం చేస్తుంటే సహించలేక ఆ రాక్షస సంహారం చేస్తారు అన్నమాట. కాబట్టి ఆశ్రిత విరోధియాన వాణనై ఆశ్రితులను బాధపెట్టేటువంటి బాణాసురిని అజియచ్చైదు నశింపచేసి సర్వరం ఉజ్జీవిక్కం వழிయండుమవన్. అందరూ తరించేలాగా నా దగ్గరికి ఎలా వస్తారా అని విరుంబాద ఉడంబుకొండు. యోగ నిద్రపోయి ఉండేటువంటి స్వామి విరుంబాదాశించని ఉడంబుకొండు శరీరాన్ని తీసుకొని కార్యమెన్నా ఎంగిరా నాకేమి పని? ఆ భగవంతుడు ఇష్టపడని ఈ దేహం నాకు ఎందుకు? ఇది తాత్పర్యం. ఆయన ఆదరించని ఈ శరీరం నాకు ఎందుకు? గుర్తు పెట్టుకోండి. 1 నుంచి 8 దాకా శరీర సంబంధార్థాలని చెప్పారు. 9లో శరీరమే వద్దంటున్నారు. 10లో శరీరంలో ఉన్న ఆత్మ వద్దు అంటున్నారు. అది నోట్ చేసుకుంటే చాలు. మేఘలయ్యాల్ కురే వెళ్ళ ఉషైకు కోరయ్యుడై అజగియదా ఇరుక్కుం పోలే కాణి ఎన్నుమాం వంగి పురత్తు నంబి
వంగిపరుత్తి నంబి అనేటువంటి మహానుభావులు చెప్పాక ఆ ఉషాదేవికి అందంగా ఉండేటువంటి ఉషైకు కూరై అడై అజగయదా ఇరుక్కుం పోలే కాను, చాలా అందంగా ఉండేటువంటి అని. అంటే అందమైన వాళ్ళు ఏది పెట్టుకున్నా ఆ నగలకి కూడా అందం వస్తుంది. లేని వాళ్ళు ఏది వేసుకున్నా వాటి అందం పోతుంది సరికదా. అసలు అది చూడడానికే ఇది కోతి పట్టి తెచ్చి కొత్త పుట్టము కట్టి అంటాడు వేమన. అది ఏదో ఓ కోతిని తీసుకొచ్చి దానికి పట్టు చీర కట్టి దాని మెళ్ళో కాసుల పేరు వేస్తే ఎలా ఉంటుందో సామాన్య మానవుల అలంకారాలన్నీ అలాగే ఉంటాయి. అందమైన వాళ్ళు వేసుకుంటే అసలు ఆ నగ ఇంత బాగుంటుందా అని నగకే అందం వస్తుంది అన్నట్లుగా అందమైనటువంటి మలనూలు ధరించినటువంటి వస్త్రాలు ధరించినటువంటి ఆభరణాలు ధరించినటువంటి అழகிய ఉష, అందంగా ఉండేటువంటి ఉషాదేవి. ఎన్నమా వంగిపురత్తు నంబి మెలివుత్త మృదు స్వభావయాయుళ్ళాల్. ఇందాకేమో శరీర గుణం చెప్పారు, మృదు స్వభావయ ఇప్పుడు ఆత్మ గుణాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఎంత మృదు స్వభావం, రాక్షసుల కూతురైనా కూడా చాలా సుకుమార గాత్రి సుకుమార హృదయ, రెండు దేహము సుకుమారంగా ఉంది, హృదయం అంతకంటే సుకుమారంగా. లోకంలో మనకి పెద్దగా ఇదిగా ఉండి సుకుమార హృదయులు ఉంటారు, చాలా లావణ్యంగా ఉండి కఠిన హృదయులు ఉంటారు. ఈవిడ అలా కాదు, దేహము సుకుమారంగా ఉంది, ఆత్మ కూడా సుకుమారంగా ఉంది. పిరిందిద నీరెక్కపురాదవள், అది విడిచి ఉండలేనటువంటి ఆవిడ. అల్గుల్ అగండ్ర నితంబ ప్రదేశத்தை ఉడయ్యళాయిరెక్కై. ఇది శరీర గుణం. స్వభావమేమో ఆత్మగుణం, అందమేమో శరీర గుణం. భోగమగళ్ భోగయోగ్యయ్యాన పెంబెళ్ళై, అనుభవించడానికి తగిన వయస్సు వచ్చినటువంటి ఆవిడ, అది మీకు తెలుస్తుంది. పుగళ్ తందై ఉషైకు పితావాన వార్తై పాట్టాలుళ్ళ పుగళై ఉడయవన్ ఎన్నుదల్. ఉషాదేవి తండ్రండి అని తండ్రికి పేరు తెచ్చేంత గొప్ప కుమార్తె. కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అంటే గాని తెలియదండి. మనకు కూడా లౌకికంగా చూడండి, మన పిల్లలు ఆడుకోవడానికి వెళుతూ ఉంటారు. వెళుతుంటా వాళ్ళ అమ్మగారండి వీళ్ళ నాన్నగారండి అని ఆ పిల్లల పేర్లు చెప్తుంటారు. మనకి ఇలా పేర్లు వస్తాయి. చారిత్రకంగా చూస్తే వాళ్ళ బలాల చేత గుణాల చేత తండ్రికి పేర్లు తెచ్చేటువంటి వాళ్ళు. జానకి జనకుడికి పేరు తెచ్చినటువంటి సీత, ఇలాగ కొన్ని పేర్లు ఉంటాయి అన్నమాట. శౌర్య వీర్యాదిగళాలుళ్ళ ప్రధయ్యవడయ్యవన్యన్నదల్. శౌర్యం వీర్యం ఇలాంటివన్నీ కలిగినటువంటి బాణాసురుడి యొక్క కూతురు. విరల్ వాణన్ మెడెక్క ఇవుడయ్యవాణన్, మంచి బలం కలిగినటువంటి బాణాసురుడు. సామాన్యుడు కాదండి బాణాసురుడు. ஒரு தேவதை சன்னதியில இருந்தார், సత్వం ఉద్రిక్తమాయిరిక్క కడవదాయిరిక్క మరే ఎల్లార్కం. నంబిళ్ళయ్య గారికి బాణాసురుణ్ణి గురించి బెంగ. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఒక మంచి దేవతా సన్నిధిలో నిలబడ్డారనుకోండి, అంతవరకు కలుషితంగా ఉన్న మనస్సులో కాలుష్యాలన్నీ పోయి సత్వగుణం వస్తుంది. ఓ దేవాది దేవా అని మంచిగా ప్రార్థించే సత్వగుణం వస్తుంది. కానీ ఈ బాణాసురుడికండి అవ్వడవిలం. అలా శివుడు ప్రత్యక్షమైన సందర్భంలో కూడా యుద్ధ కండూతి వర్దిక్కు, చేతులు చూసుకున్నట్టు ఇలాగా, ఆహా ఏవి నా భుజాలు ఎంత బలం కలవి అని చూసుకుని, ఎనక్కు ఎదిరియా ఇరుప్పా నరువనై కట్ట వేణం ఎన్న, నాతో సమానంగా యుద్ధం చేయగల ఒక వీరుణ్ణి చూపించవయ్యా అన్నారు. భగవంతుడు కనిపిస్తే మోక్షం కోరుకుంటారా, నాతో యుద్ధం చేసేవాడు కావాలనుకుంటారా? అది కూడా చూడండి, నాతో యుద్ధం చేసి నేను అవతల వాడిని ఓడించాలి అన్నంత వరకు కూడా కోరలేదు. నాతో సమంగా యుద్ధం చేసేవాడిని చూపించు అని కోరుకున్నట్టు. మనకి సినిమాల్లో ఏదో చెవిలో జుట్టు మరిపించు తర్వాత కార్యక్రమం నేను చూసుకుంటాను అంటాడు ఒక ఆయన. అలాగా పిచ్చి పిచ్చి కోరికలు కోరడము అన్నమాట. అవ్వడ విలం యుద్ధ కండీది వర్తిత్ ఎనక్కు ఎదిరియాగిరుప్పా నరువనై కాట వేణం என்று వేండి కొళ్ళుంబడియాన పెరుమళిక్కనానవన్. అలా అడిగేటువంటి పిచ్చి గర్వం కలిగినటువంటి బాణాసురుడు
புயந்துணைத்து இவன் அறக்கை விஞ்சினான் என்ன కరెక్టే కళ్ళెత్తు పెట్టాను. ఆ కోరుకోగానే వీడు చెయ్యి చూపిస్తున్నాడు గాని నా చేతులు దాటిపోతున్నాడు అనుకున్నట్టు నమ్మిళ్ళయ్య గారు సరదాగా రాయడం వ్యాఖ్యానం. చేతులు చూపిస్తూ చెయ్యి దాటిపోతున్నాడు అంటే పొగరు ఎక్కువైపోతుంది అని అర్థం అన్నమాట. అని వాడి చేతులన్నీ కూడా నరికి వేశాడు. బాణాసురుడి యొక్క కొత్తగా వచ్చిన చేతులన్నిటినీ నరికేశాడు. 2 మాత్రం మిగిల్చాడు. ఎందుకు మిగిల్చాడండి? తలయ్యై అరెత్తు వైక్క వేండం మునయ్యుండా ఇరుక్క చేదేయం. అసలు వాడి తల తీసేయాలి, అంత మహాపాపాలు చేస్తున్నాడు వాడు. కానీ పుషై పితృహీనయ్యాగా వండాదు. పాపం కొత్తగా వచ్చింది మనవరాలు కోడలు లాగా. ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నకి చేతులు లేవంటే ఏడుస్తుంది. ఆ అమ్మాయిని తండ్రిని పోగొట్టుకుంటే ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తుంది కాబట్టి ప్రాణాలతో వదిలి 2 భుజాలు మాత్రం వదిలిపెట్టి ఉయిరై నిరిత్తి వైత్తు కళిత్తానాయిత్, ప్రాణాలు నిలబడేలా చేసినటువంటి వాడు. అంటే చంపేలేదు, అన్ని పనులకే అడ్డు లేకుండా 2 భుజాలు ఉండేలాగా చేసినటువంటి స్వామి. నాకమిత్యాది బాణనుడయ్య భుజవనத்தை துணைத்து பின்பாயித்து భోగத்தில் పొరిందిత్తు. ఈ బాణాసురుడి యొక్క దీన్ని భుజవనం అన్నారండి. భుజవనం ఎందుకంటే 1 2 ఆ వనంలో ఎలా వరుసగా చెట్లుంటాయో అలాగ వరుసగా ఇటు అటు 1000 భుజాలు ఉన్నటువంటి వాడు కాబట్టి నా భుజవనத்தை துணைத்து వాటన్నిటినీ నరికేసి తుయిల్వాన్ పోల్ ఎన్వాన్ అన్నాన్, పడుకోవాలి అనిపించట. అంత యుద్ధం చేశాక కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుందాం అనిపించిందట. అంగనన్రో ఎండ్రల్, ఏమండి అన్నట్టుగా అని ఎందుకన్నారండి? అన్నట్టు పదాలు వాడేటప్పుడు ఎలా వ్యాఖ్యానిస్తారో చూడండి. బాణాసురుని భుజాలు నరికిన తరువాత విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడా అన్నట్లుగా. ఆ అన్నట్లుగా అనడం ఎందుకండి? విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు అనొచ్చు కదా. అలా కాదు. ఉలగెల్లాం నన్కొడుంగ యోగనైవాన్ என்னமும் பானம் போல்வான் எதிரிட்டாருண்டார்கள் அவர்களையும் நரசித்து லௌகிகர் நம்மையே பத்தி கரைமரம் சேரும் பிறகேதோ என்னும் இத்தையே சிந்தித்து கொண்டு యోగ నిద్ర పొందాన్. బాణాసురుడు చంపేసిన తర్వాత ఇంకా ఎవరైనా ఇలాంటి బాణాసురులు ఉన్నారా అని ఒక్కసారి చూశాట. అందుకోసం అలా వాడారట. వీడొక్కడైనా ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎన్నమం బాణం పోల్వార్ ఎదిరుండారు. ఇలా బాణాసురుడిలా ఎదిరించేవారు ఇంకా ఉన్నారా అని చూసినట్లుగా. ఎందుకంటే లౌకికర్ నమ్మయ్యే పత్తి కరైమరీ సేరు విరగేదు. పాపం లోకులందరూ నన్ను ఆశ్రయించి ఒడ్డు చేరాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ బాధ తీరేలాగా బాణాసురులను అందరినీ చంపేస్తాను అన్నట్లుగా అన్ని వైపులా చూసి అప్పుడు వెళ్ళి ఆదిశేషుని మీద శయనించినటువంటి స్వామి కవరాద ఆయన ఆశపడని இப்படி எல்லார் பக்கலிலும் பண்ணம் வருవై అవన్ ఎన్ పక్కలిలే పడినాదే. ఏమండి, లోకంలో అందరినీ రక్షించడం కోసం బాణాసురుడు లాంటి వాడి భుజాలు నరకడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడే. నేనేం పాపం చేశానండి, నా వైపు రాడు అంటోంది పరాంకుశ నాయకి. ఎన్ పక్కలిలే పన్నాదే ఎరుక, నా దగ్గరకు వచ్చి ఏ పని చెయ్యకపోతే నేను ఉడంపై కట్టి కొడి కిడక్కవో. ఎందుకండి ఈ శరీరాన్ని నేను ధరించడం? అవనక్కాక కన్నడ ఉడంబాయి తీవడదు, నీకోసమే కదా నేను ఈ శరీరాన్ని ధరించుకుని ఉన్నాను. నువ్వు నన్ను పట్టించుకోపోతే నీవు పట్టించుకోని నా శరీరం నాకెందుకు? నువ్వు ఆదరిస్తేనే ఈ శరీరం నాకు కావాలి. అవను కూడలాగా విరేయవల్తా నిత్తై విరంబవదు. నువ్వు ఆదరిస్తావనే నేను దీన్ని ఆనందంగా గ్రహించి ఉన్నాను. ఈ శరీరం ఎందుకు ధరించానో తెలుసా? నువ్వు ఆదరిస్తావని. అవంతాన్ తన్నుడుంబు భక్తానాం ఎనరుక్కుమా పోలే. ఆ భక్తానాం త్వాముపాసరితేను మనకి
జితంతా స్తోత్రంలో చెప్పినట్లుగా భక్తుల కోసమే కదా నువ్వు ఈ దేహాలని ఆదరిస్తావని తెలిసింది. మరి నా దేహాన్ని నువ్వు ఆదరించకపోతే నాకు ఈ దేహం వల్ల వచ్చేటువంటి లాభం ఏమిటి? శేషిక్కాగా కండ ఉడంబాయిత్, ఆయన కోసమే ఈ దేహాన్ని ధరించడం. ఈ దేహము గల దేహి సర్వస్వం నీ సేవ కోసమే తండ్రి అనేటువంటి దాన్ని ఈ 9వ పాసనంలో చెప్తున్నారు. மேகலையால் குறைவில்ல மெலிபுற்றகள் அல்குள் போகமவள் புகழ்ந்தந்தை விரல்வாணன் புயம் துணித்து நாகமிசை துயில்வான் போல் உலகெல்லாம் நன்கூடுங்க யோகுவனைவான் கவராதா உடம்பினால் குறைவிலமே. 10వ పాసరం 4, 8, 10వ పాసరం. உடம்பினால் குறைவில்லா உயர் பிறந்த மலை துண்டம் கிடந்தன போல் துணிபலவா அசுரர் குழாம் துணிந்து கத்த உகந்த தடம் புனத சடைமுடையன் தனி ஒரு கூற மறந்து உரையும் ఉడంబుడయ్యాన్ కవరాదా ఉయిరినాల్ కురైవిలమే. గుర్తు పెట్టుకున్నాం కదా. 8 దాకా శరీర సంబంధాలు, 9లో శరీరం వద్దు, 10లో ఆత్మ వద్దు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఉయిరు పిరంద మలైతుండం, ప్రాణాలతో వేరుపడిన అంటే మరణించిన అని అర్థం. పర్వత ఖండాలని కిడంద పోల్ పడి ఉన్నట్లు, ఉడంబినాల్ కురైవిల్ల శరీరముతో తక్కువ లేనటువంటి గొప్ప శరీరం కలిగిన అసురర్ గుళాం రాక్షసుల యొక్క గుంపుని పల్తుణిమా తొనకలుగా తుణెత్తు ఖండించి ఉగంద సంతోషించిన వాడు తనంపునల్ అంటే మంచి నీరు కలిగినటువంటి గంగని సడై ముడియన్ శిరస్సులో కలిగినటువంటి వాడు శంకరుడు. తని ఒరు కూరు ఆయన యొక్క దేహంలో ఒక భాగమందు అమరి ఉండి ఉరయ్యం ఉడంబుడయ్యాన్ నిత్య నివాసము చేయుచున్న శ్రీయప్పతి. 2 విశేషణాలు చెప్పాడు. ఒకటి రాక్షసులందరినీ చంపినవాడు, రెండవది రుద్రుడికి కూడా తన శరీరంలో భాగాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడు. ఇది చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. లక్ష్మీదేవితో పాటు శీల గుణము అనే దానికి చెప్పుకున్నాం. రా శంకర నా హృదయంలో ఉండు అని బ్రహ్మకి రుద్రుడికి కూడా తన గుండెల్లో చోటిచ్చినటువంటి స్వామి. అలాంటి వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాడు కవరాదా, నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నన్ను ఆశించడండి, ప్రేమించడండి, కోరడండి. ఉయిరినాల్ కురైవిలం, అలాంటి ఆత్మతోటి నాకు ప్రయోజనము లేదండి. నాకు ఈ ఆత్మ కూడా వద్దు. ఎప్పుడు? పెరుమాళ్ళు దీనిని ప్రేమించనప్పుడు. ఈ భాషలలో 2 పాయింట్స్ ఏంటి? పర్వతాల్లాంటి రక్కసులను చంపాడు, నెంబర్ 1. రుద్రుణ్ణి కూడా శరీరంలో పెట్టుకున్నాడు, నెంబర్ 2. ఇంకా మిగిలిన విశేషణాలు. ఆ రక్కసులను ఎలా చంపాడు అంటే కొండల్ని చంపినట్టు. వాళ్ళు దేహాలు కొండలుగా పెంచారటండి. దేహాత్మ భ్రాంతి కలిగిన వాళ్ళు, దేహమే ఆత్మ అని. అందువల్ల ఈ దేహానికి తిండి 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 పెట్టి ఎన్ని ప్యాక్సో చెప్పలేం వాళ్ళు. అంత శరీరం కలిగినటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళ యొక్క శరీరాన్ని ఎలా ఖండించాడు అంటే ఉపమానం చెప్పారు. ఒకప్పుడు కొండలకి రెక్కలు ఉండేవిటండి, అవి కూడా ప్రాణం కలిగి ఉండేవి. అలా 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 ఎగురుతూ ఇష్టం వచ్చిన చోట ఢమ్ అని నేల మీద వాలేవి. ఆ వాలిన చోట గ్రామం ఉందనుకోండి, నాశనం అయిపోయాయి. ఇలా ఊళ్ళు బూడిదైపోతున్నాయి. అప్పుడు వెళ్ళి ప్రార్థిస్తే ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో ఆ రెక్కలన్నిటినీ ఖండించాడు, ప్రాణాలు లేని వాటిగా చేశాడు. అప్పుడు ఎక్కడ పడ్డాయో ఆ కొండలు అలా అక్కడ పడి ఉండిపోయాయి. ఇందులో మనకి ఈ సందర్భంలో చిన్న విషయం చెప్పుకోవాలి. ఆ సమయంలో మైనాకుడు అని ఒక కొండ ఉంది, మనకి సుందరకాండలో వస్తుంది ఈ విషయాన్ని. ఆ మైనాకుడిని వాయుదేవుడు ఏం చేశాడు? బలంగా ఇంద్రుడి రెక్కకి అందకుండా బలంగా తోసేశాడు. తోసేటప్పటికి సముద్రంలోకి వెళ్ళి పడ్డాడు.
రెక్కలతో ఉండిపోయాడు. సముద్రుడు పైకొచ్చి చెప్తాడు సుందరకాండలో, మైనాక మైనాక, ఆ వేళ ఇంద్రుడు రెక్కలు ఖండించేస్తుంటే వాయుదేవుడు నిన్ను సముద్రంలో పడేశాడు. కృతేచ ప్రతి కర్తవ్యం. ఇంత చక్కటి సందేశం ఇస్తారు. మనకెవరైనా ఇంత ఉపకారం చేస్తే మనం 10 రెట్లు మళ్ళీ ఉపకారం చెయ్యాలి, వాళ్ళకి కృతజ్ఞత చూపించాలి. అందువల్ల నువ్వు ఒక్కసారి నీళ్లలోంచి పైకి రా. ఆ వాయుదేవుడి యొక్క కుమారుడు ఆంజనేయుడు వస్తున్నాడు, నీ మీద విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు అని అంటే అతడు పైకి వస్తాడు, విశ్రాంతి తీసుకోమంటాడు. కానీ ఆంజనేయ స్వామి చాలా అందంగా ఉంటాయి శ్లోకాలన్నీ, చిన్న చిన్న మాటలతో ఉంటాయి. కృతం, ఆనందించాను, పూజ చేసినట్లే, ఆగక్కర్లేదు, తొందర మీద పెడుతున్నా, మళ్ళీ వస్తాను. స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు చూడండి, ఉండండి, వస్తాం మళ్ళీ వస్తాం అని ఇంత మాటలు మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోతారే, అలాగా బాగుంది, నువ్వు వచ్చావు పైకి, మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు కూర్చోండి, పని మీద పెడుతున్నా అని అనేసి వెళ్ళిపోతాడు అనేటువంటి వృత్తాంతాన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్పుకోవాలి అని అంటారు అనమాట. 10వ పాటు 298వ పేజీ అండి, 97వ పేజీ అండి. முதல் பாட்டில் சொன்ன சீல குணத்தையும் விரோதி நிர்சனத்தையும் சொல்லி அவன் விரும்பாத సత్తయ్యాల్ என்ன కార్యం ఉండెండ్రు ఉపక్రమத்தోడే సేర ఉపసంహర్కరాళ్ళు. ఏం చెప్తారండి, నిజంగా చెప్పుకోవడం 1 గంటలో సరిపోదండి. మనం ఏదో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ ఈ ఒక్క వాక్యం 1 గంట పడుతుందండి. முதல் பாட்டில் சின்ன శీల గుణత్తై, ఈ ఏరాళంలో మొట్టమొదటి పాసురంలో శీల గుణాన్ని చెప్పారు. ఏం శీల గుణాలని చెప్పారండి? బ్రహ్మరుద్రేంద్రాదులకు కూడా తన శరీరంలో చోటిచ్చినటువంటి మహానుభావుడు అని చెప్పారు కదా. అక్కడ మొదలు పెట్టి అది శీల గుణము. రెండవది విరోధి నిరసనత్తయ్యం, విరోధులని చంపడము. ఈ 2 పదాలు మనకి 1వ పాసురంలో కనిపిస్తాయండి. ఇదే మనకి ఈ ఫస్ట్ పేరా వ్యాఖ్యానంలో చెప్తున్నారు. జాగ్రత్తగా చక్కగా చూడండి. ఉడంబినాల్ కురై మలయున్నం కిడందన్ పోల్ తుణిపలవ అసురల్ కుడాన్ తుణెత్తు. ఇది ఎందులోదండి? ఏరాళం అనే మొదటి పాసురంలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటిది. ఏమిటి చూడండి, అక్కడ ఏరాళం చదవండి. ఏరాళం విరయ్యోనం దిశైముగనం తిరుమగళం కూరాళం తని ఉడంబన్ కులం కులమా అసురైగల్ నీరాగుంబడియాగ నిరుత్తుప్పడై తొట్ట. సరిగ్గా ఆ పదాలు చెప్తారు చూడండి. ఎన్నత్తాల్ నీరాగుంపడియాగ నిరుమిత్తుప్పడై తొట్టు ఎన్నత్తై చొల్లుగిరదు. అంటే భస్మం అయ్యేలా చేసిన ఆయుధాన్ని ధరించిన వాడు. 1కి 10కి కనెక్షన్ అండి పాసురాలు. 1కి 10కి కనెక్షన్. ఆ 1లో నీరాగుంపడియాగానే 3వ లైన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ 10వ పాసురంతో సమన్వయిస్తున్నారు. తడంబునల సరైముడియన్ తనివరకు రమరందు ఉరయ్యం ఉడయం కుడయ్యాన్ ఎన్రత్తాల్. తర్వాత వాక్యం చేత కూరాళం తని ఉడంబన్, అది చూడండి. కూరాళం తని ఉడంబన్ మొదటి పాసురంలో 2వ లైన్. ఆ 2వ లైన్ యొక్క అర్థాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే అందరికీ శరీరంలో తని ఉడంబన్, శరీరంలో భాగాన్ని ఇచ్చి ఎన్నత్తై చొల్లిగిరదు. అద్భుతమైన సంగతి అండి. ఈ సంగతి అనే మాట పూర్వాపర సమన్వయానికి సంగతి అని పేరు అని చెప్పుకున్నాం. 1వ పాసురంలోని 2 పాదాలు ప్రస్తుత పాసురంలో 2 పాదాల చేత సమన్వయించి చెప్పడం. మొదటిదేమో శీల గుణానికి సమన్వయం, రెండవదేమో విరోధి నిరసనానికి సమన్వయం. ఇలాంటి వ్యాఖ్యానం మనకి నభూతో నభవిష్యతి అండి. మామూలుగా ఏ పాసురంకి ఆ పాసురం అర్థాన్ని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం కానీ ఎక్కడ మొదటి పాసురం 8 పాసురాల తరువాత మళ్ళీ 10వ పాసురంలో మొదటి పాసురంలో ఉన్న 2 పాదాలని 10వ పాసురంతో సమన్వయించి, అది కూడా ఎంత క్లారిటీయో. 1 శీల గుణానికి, రెండవది విరోధి నిరసన శీలానికి గుర్తు అనేటువంటి సంగతిని నంబిళ్ళయ్య గారు ఇక్కడ మనకి అనుగ్రహించారు. చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం.
తడంబునలవిచ్చాది తిరుమేనీలే ఇడం కొడుక్కచ్చేదే. ఆ రా నాయన శంకర నా శరీరంలో ఉండు అంటే ఎలా వస్తున్నాడు ఆయన? ఎలాంటి రుద్రుడండి ఆయన? ఆ ఆకాశంబున నుండి శంభుని శిరంబత్తుండి సీతాద్రి అన్నట్లుగా నన్ను ఎవరు పట్టుకోగలరులే అని ధమ పడిపోయింది గంగానది. నీకింత అహంకారమా అని తన జటాచూటంలో దానిని దాచేసినటువంటి శంకరుడు. అది తడంబు వలనలనిచ్చాది తిరుమేనియలే ఇడం కొడుక్కచ్చేదే. తన శరీరంలో జుట్టులో జటాజూటములో భాగాన్ని గంగకి ఇచ్చినటువంటి స్వామి ఇది తన్నై గుణమాగ ఉపాధిక్కుబడియాయిత్ అవరిగళ్ళుడయ్య దుర్మానం. చూసారా నేను ఎంత గొప్పవాణ్ణు? గంగా నది పైకి రాకుండా నా జటాజూటంలో దాచేశాను అని ఆహా అన్నట్టు చూస్తాటండి శంకరుడు. అభిమాన శూన్యరణ కడవ ఉడంబిలే ఆయిత్తు అభిమానిಗಳು పొందిడం కొడుక్కెరదు. అలాంటి ఆయన వచ్చి స్వామి స్వామి నీ దేహంలో కాస్త చోటు ఇవ్వయ్యా అని అడిగట్టండి. అడిగేటప్పటికి తన దేహంలో చోటిచ్చాడు. ఇందులో మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటంటే ఎవరు దిక్కులేరు అని గబగబా ఆశ్రితులు వస్తే రక్షణ ఇవ్వడం సామాన్య విషయం. అలా కాదు ఇది. నేనెంత గొప్పవాణ్ణో గంగా నదిని నా జటాజూటంలో దాచా అని ఒకప్పుడు అహంకరించిన శివుడు కూడా నాయన నీ శరీరంలో స్థానం ఇయ్యి అని అడిగితే అప్పుడు మరి అంత గొప్పగా అన్నావు కదా అని అనకుండా దగ్గరకు తీసుకొని తన గుండెల్లో దాచుకున్న తండ్రి. అది ఆయన యొక్క గొప్పతనము. అది 298వ పేజీ. మిక్క నీరు ఫస్ట్ లైన్. மிக்க நீர் வெள்ளத்தை உடைத்தான் கங்கையைத்தன் ஜட்டையிலே ఏకదేశத்திலே ధరిక్కయ్యాల్ మంచి జల ప్రవాహం వేగంతో వస్తున్న గంగా నదిని తన జటాజూటంలో ధరించి పంద అభిమానత్తయుడయ్య రుద్రనానవన్. అలాంటి అహంకారం కలిగినటువంటి రుద్రుడు పిరాట్టి తిరుమాల్ వైపత్తి. గుండెల్లో ఆల్రెడీ పిరాట్టి కూర్చుని ఉందండి. ఇవ్వడం ఎన్నరిడప్పని అభిమాని తెరుక్కుమాపోలి. అమ్మయ్య ఇది నా స్థలము అని ఆవిడ చాలా ఆనందంగా గుండెల్లో దాగి ఉంది. ఒరుపా స్వత్తై పత్తి ఆవిడకి ఒక పక్కగా ఇవ్వడం ఎన్నరెప్పడం ఎన్న అభిమానిక్కుబడి. అమ్మయ్య ఇది నా సీట్ అండి అన్నట్లుగా అవను కిడక్కొడుతూ కొండెరిక్కలు తిరుమేనియుడయ్యవన్. ఆరుద్రుడికి కూడా శరీరాన్ని ఇచ్చినటువంటి అద్భుత శరీరుడు స్వామి. మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మన స్థలం మనకి ఎలాట్ అయిందనుకోండి, అమ్మయ్య ఇది నాది అని కూర్చుంటాం. అదే ఏం ఎలాట్ లేదనుకోండి, కొంచెం జరుగుతారా అని వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలా ఇక్కడ లక్ష్మీదేవిని అడగక్కర్లేదు. ఆవిడ స్థలం ఆవిడదే, ఈయన స్థలం ఈవిడిదే అన్నట్లుగా రుద్రుణ్ణి అక్కున చేర్చుకున్న స్వామి. కవరాదా ఇప్పటి పదువా అనగుడం ఉపడైతవన్ ఆశైపట్టయన కుదవానాగిల్. ఇలాగా అందరికీ తన దేహాన్ని కూడా ఇచ్చిన స్వామి నా మాట వచ్చేసరికి నోరు విప్పకపోతే రా అని నన్ను ప్రేమగా గుండెల్లో చేర్చుకోవద్దా? నా గురించి ఏం పట్టించుకోకపోతే నీవు ఆత్మవస్తువై కొండు ఎన్న కార్యం ఉండంగిరా. ఈ ఆత్మతోటి నాకు ఏం పని ఉందండి? ఆయన ప్రేమించినప్పుడు, ఆయన దరి చేర్చుకోనప్పుడు నాకు ఈ ఆత్మతో ఏమీ పని లేదు. ఇది కుమున్బెల్లాం. ఈ మాటకి నోట్ చేసుకోండి. ఇది కుమున్బెల్లాం అంటే 1 to 9 అన్నమాట. 1 నుంచి 9వ పాసురం వరకు. ఇది కుమున్బెల్లాం. దేహత్తయ్యం దేహానుబంధి పదార్థంగళയും వరే. దేహానుబంధి పదార్థాలు దేహము. 8 వరకు దేహ సంబంధ పదార్థాలు, 9లో దేహము, ఇప్పుడు 10లో ఆత్మ. వేండా ఎండ్రదు అవైతాన్ అనిత్యమా ఇరుక్కయ్యాలే. ఫోన్లే అవన్నీ అతడు పట్టించుకోలేదంటే ఆ దేహము దేహ సంబంధాలు అనిత్యాలు కదా, ఎప్పటికప్పుడే పోతుంటాయిలే అని సరిపెట్టుకున్నా. తన్నడయ్యే కడి ఉమ్మత్తై వేండా ఎన్నదా ఇరుక్కరే. ఏమండి వాటిని అన్నాడు అంటే అర్థం ఉంది. ఈ దేహం నశించిపోతుంది, దేహ సంబంధ పదార్థాలు నశించిపోతాయి కాబట్టి పోనీలే అనుకోవచ్చు. అదుక్కాగా నిత్యమానాత్మ వస్తువయ్యం. ఈ ఆత్మ చాలా నిత్యమైంది కదండి. వేండా ఎంగరా. ఇప్పుడు ఇది కూడా నాకు
అదేంటి నిత్యమైన ఆత్మ వద్దంటావు? అది నిత్యం అవ్వచ్చు, అనిత్యం అవ్వచ్చు. ఆయన ప్రేమించకపోతే అది నాకు అక్కరలేదు. ఇత్తై వేందాయంగిరత్తుకు అడియన్నెల్. ఏమండి, ఆత్మను వద్దు అని ఎందుకంటున్నారండి? చాలా చక్కటి సమాధానం అండి ఇక్కడ. ఇది కిడక్కుమాగిల్ ఇన్నమం వరు జన్మముండాయ్ పజయ్యవయం ఎల్లాం వందు తోత్తి. ఇది ఆత్మ గనక ఉంటే మళ్ళీ జన్మ వస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ జన్మ వస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ జన్మ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆత్మే ఆయన సన్నిధిలో చేరిపోతే ఈ జన్మ పరంపర ఉండనే ఉండదు. ఎంత చక్కటి ఆశం. అజయ్యవయ్యం వెళ్ళాం. అజయ్ అంటే ఏమిటండి? అనుభవాలు. ఏమి అనుభవాలు? అవి సుఖాలు అవ్వచ్చు, దుఃఖాలు అవ్వచ్చు, స్వరూప రూప గుణ విభవ ఐశ్వర్యాలు ఏదైనా కావచ్చు. ఒక ఆత్మ ఒక దేహంలో ప్రవేశించిన తరువాత ఆ దేహానికి స్వరూపమైన భావాలు రావచ్చు, సుఖాలు రావచ్చు, దుఃఖాలు రావచ్చు, రూప గుణాలు రావచ్చు, ఐశ్వర్యాదులు రావచ్చు. దానిని ఆశ్రయించుకొని ఎన్ని రావచ్చో అన్ని వచ్చినా అది నాకు అక్కర్లేదు. సమూలంగా తోసిపాడేయడం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక చెట్టుని నరికితే పైన నరికామనుకోండి, మళ్ళీ చిగుళ్ళు వస్తాయి, మళ్ళీ చిగుళ్ళు వస్తాయి, మళ్ళీ చిగుళ్ళు వస్తాయి. భూమిలోకి తవ్వి వేళ్లతో సహా తీసి పాడేసామనుకోండి, ఇంకా చెట్టు మొలకెత్తడం ఉండదు. అలా ఈ ఆత్మని సమూలంగా పెకలించి భగవత్పాదారవింద సన్నిధిని చేర్చేస్తాను. నాకు ఈ ఆత్మ కూడా అక్కర్లేదు. అదేంటే ఆత్మ ఉంటే ఏమవుతుందయ్యా? ఆత్మ ఉంటే మళ్ళీ శరీరాన్ని వెతుక్కుంటుంది. శరీరాన్ని వెతుక్కుంటే మళ్ళీ దాన్ని ఆశ్రయించి ఉండే సుఖాలు వస్తాయి, దుఃఖాలు వస్తాయి, రూపాలు వస్తాయి, గుణాలు వస్తాయి, అనుభవాలు వస్తాయి, ఎన్నో వస్తాయి. కాబట్టి అవన్నీ నాకు అక్కర్లేదు. ఎల్లాం వందు తోత్తి. అవన్నీ వచ్చి కనపడి ములయ్య ఎందు వక్షస్థలము పెరిగి అంటారు. ఈ ములయ్య అనేటువంటి దాన్ని తిరుప్పావైలో మనకి చాలా అందంగా చెప్తారు పాసురాల్లో. పరభక్తి పరజ్ఞానాలే వక్షస్థలము అనేటువంటిది. పరభక్తి పరజ్ఞానము అంటే భక్తి తల ఎత్తి అని అర్థం. ములయ్య ఎందు అంటే వక్షస్థలము పెరిగింది అంటే భక్తి తల ఎత్తి అంటే మంచి భక్తి కలిగి. నోవు పడుగైకు ఉడలాయిరుక్కుమిదే. బాధపడడానికే మళ్ళీ ఈ శరీరం. అందువల్ల ఈ శరీరం నాకొద్దు. శరీర సంబంధ జ్ఞానాలు వద్దు, ఆత్మ వద్దు. అన్ని పరమాత్మమయం చేసేస్తాను. ఆయన ఆశించినప్పుడు నాకు ఒక్కటి కూడా అక్కరలేదు. ఎనిత్తాను అవనుడయ్య నిత్యే చెయ్యాలేయిరే. ఇక్కడ ఒక అందమైనటువంటి భావం చెప్పారండి. ఆహా, ఏమి వద్దు వద్దు అంటావా అంటే, నువ్వు వద్దంటే అక్కర్లేదు అంటే పోతుందా అది? అంటే నిత్యే చెయ్యాలి. ఆయన సంకల్పం ఉంటేనే అది కూడా అవుతుంది. చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్. భగవంతుడు సంకల్పిస్తేనే ఈ ఆత్మ ఆయన దగ్గర చేరుతుంది. మనం అనుకుంటే చేరేటువంటిది కాదు. ఇది నుడయ్య నిత్యత్వము. ఎందువల్ల ఈ ఆత్మ చాలా నిత్యమైనది. అవనుకు ఇచ్చయిల్లాదపోదు. ఆయనకే గనక కోరిక లేకపోతే పెన్నయ్యది తాను కొండు కార్యమెల్లయ్యిరే. ఆ తర్వాత చేయగలిగినది ఏది ఉండదు. పరమాత్మ అనుగ్రహం లేకపోతే ఏదీ చేయలేమండి. ఇది మనందరికీ జీవితంలో అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయం. ఆయన సంకల్పం ఉండడం వల్లే ఇవాళ మనం ఇలా ఉన్నాం. అందరం అనుకోవాలి అది ఎలా ఉన్నాము అని. ఈ క్షణం ఇలా మాట్లాడగలుగుతున్నాము అంటే పరమాత్మ యొక్క దయ వల్లే. ఇలా వినగలుగుతున్నాం కూర్చుని అంటే పరమాత్మ యొక్క దయ వల్లే. అది నెంబళ్ళే గారు ఎలా చెప్పారు చూడండి. అవనొక్కు ఇచ్చే ఇల్లాదపోదు. ఆయనకే గనక కోరిక లేకపోతే పిన్నైదు తాను కొండు కార్యమెల్లై. ఈ ఆత్మ స్వతంత్రంగా ఏ పనిని చేయలేదు కదా, ఎలాంటి పనిని కూడా చేయలేదు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ 10వ పాసుర సారాంశాన్ని చూద్దాం చూడండి. 2 లక్షణాలను గుర్తుకు తీసుకొచ్చారు. ఒకటి
సౌశీల్యము. సౌశీల్యము ఇప్పటికి మీ అందరికీ వచ్చేసి ఉంటుంది. ఏమిటా గుణం? మహతః మందై సహ నిరంధ్రేణ సంశ్లేష. మనకంటే గొప్ప వాళ్ళతో ఎలా కలిసి ఉంటామో మనకంటే తక్కువ వాళ్ళతో కూడా అలాగే కలిసి ఉండాలి. మహతః గొప్పవారితో, మందైహి తక్కువ వాళ్ళతో సహా, నిరంధ్రేణ సంశ్లేష దట్టంగా బంధం ఏర్పరచుకోవడానికి సౌశీల్యం అని పేరు. ఈ ఈ పాసురంలో ఉన్న విశేషం ఏంటంటే 1వ పాసురంతో సమన్వయించి చెప్పుకోవడం. ఆ 1వ పాసురంలో ఏం చెప్పారండి? సౌశీల్యాన్ని చెప్పారు, విరోధి నిరసనాన్ని చెప్పారు. ఆ రెండిటిని ఇక్కడ మళ్ళీ మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాంటి పదాలు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయండి? అసుర కుళాం తుళిత్, శత్రు వినాశనము, విరోధి నిరసనము అనడానికి. సౌశీల్యంకి ఏముందండి? సడైముడియం తనయరుకూర్ అమరం తురయం ఉడంబుడయ్యాన్ అంటే తన శరీర భాగంలో చోటిచ్చినటువంటి స్వామి యొక్క సౌశీల్య గుణము. ఏ 2 గుణాలు చాలా నోట్ చేసుకుంటే మంచిది. ఒకటి సౌశీల్య గుణము, రెండవది విరోధి నిరసన గుణము. ఇది 1వ పాసురంలో చెప్పిన దానిని 10వ పాసురం దాకా సంగతిని తీసుకొని వచ్చారు. వచ్చి అలాంటి స్వామి, లోకం కోసం అంత సర్వ సమర్పణ చేసేటువంటి స్వామి నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను ఆదరించకపోతే నాకు ఈ ఆత్మతో పని ఏమి ఉంది అని రాక్షసులని అంతం చేశాడు. విరోధి నిరసనం. అసుర సమూహం ఎలాంటి వాళ్ళండి? వాళ్ళకి శరీరం బాగా పుష్టిగా ఉంది. ఎందువల్ల పుష్టిగా ఉంది? దేహమే ఆత్మ అనుకునే భ్రమలో ఉన్న రాక్షసులు వాళ్ళు. అందువల్ల ఈ దేహాన్ని పెంచుతున్నారు. తిండి తినడమే ధ్యేయంగా తింటారు వాళ్ళు రాక్షసులు. అందువల్ల మనకి కూడా తిండి మీదే దృష్టి ఉంటే పెద్దలు అబ్బా ఏంట్రా ఈ రాక్షసత్వం అనేవారు. అంటే మరే తినడానికి పుట్టావా, బతకడానికి తింటున్నావా, ఏం చేస్తున్నావురా అని ఒక ప్రశ్న అన్నమాట. అలాగ శరీరాన్ని పెంచుతూ ఉంటారు. అలాంటి శరీరాన్ని ఈయన ఖండించాడు. ఎలా ఖండించాడు? ఒకప్పుడు ప్రాణాలు ఉండి రెక్కలతో ఎగరగలిగినటువంటి కొండలని ఇంద్రుడు ఎలాగైతే వజ్రాయుధముతో ఛేదించి వారిని ప్రాణం లేని వానిగా చేశాడో అలాగే ఈ రాక్షసుల కొండల్లాంటి దేహాలన్నిటినీ కూడా ఈయన తుణియ ముక్కలుగా చేసేసి దేవానందానవానంచ సామాన్యం అధిదైవతం, అటు దేవతలకు గాని ఇటు దానవులకు గాని అధిదైవతము ఒక్కడే. దేవతలకి దానవులకి నేను ఇద్దరి క్షేమాన్ని కోరుతాను. ఎప్పుడైతే ఇతరుల సుఖాన్ని పాడు చేయాలి అని అనుకుంటారో రాక్షసులు, అప్పుడు మాత్రమే ఆ రాక్షసులను మాత్రమే చంపుతాను. ఎందువల్ల అంటే రాక్షసులను చంపినా నరకాసురుణ్ణి చంపాడండి. చంపినా కూడా మళ్ళీ నరకాసురుడి కొడుక్కే పట్టం కట్టాడు. ఆయన రాక్షసుడే కదా. అందువల్ల రాక్షసత్వం ప్రధానం కాదు, కులం ప్రధానం కాదు. ఇతరులకు హాని చేయడం అనే గుణం ఉంటేనే చంపుతాడు, తన భక్తులను బాధిస్తేనే చంపుతాడు అనేటువంటిది. రెండవది ఏమిటి? ఏదైనా చిన్న పని చేస్తే మనకి అహంకారం తల ఎత్తుతుంది. అలాగే రుద్రుడు కూడా ఆ పైనుంచి వచ్చేటువంటి గంగానది ఆవిడ అహంకారం. 2 అహంకారాలు చెప్తారు ఈ పాసురంలో. ఒకటి గంగానది అహంకారం, నన్నెవడు పట్టగలడు అని ఆకాశంలోంచి దడా పడిపోతుంది. ఆ వేగాన్ని ఎవరు ఆపలేరు అని తన జటాజూటాన్ని పెంచి అందులో లోపలికి తొంగి చూస్తే కనపడేలా ఆ గంగానదిని ధరించాడు శివుడు. అందువల్ల ఈయనకు అహంకారం. ఇంత బాగా గొప్పదాన్ని అని గంగకు అహంకారం పోయింది శివుని జటాజూటంలో ఉండడం వల్ల. అలాంటి శివుడికి కూడా నీ శరీరంలో భాగం ఇవ్వయ్యా అని అడిగితే ఇవ్వడం వల్ల శివుడి అహంకారం కూడా పోయింది. అప్పుడు పరమాత్మ యొక్క శీల గుణము పైకి వచ్చింది. రెండు విశేషాలు చెప్పారనమాట. విస్తీర్ణమైన జలాలు కలిగిన గంగని జటాజూటంలో ఉంచుకున్నాడు పరమశివుడు. అలాంటి ఆయన కూడా దిగి వచ్చి స్వామి యొక్క శరీరంలో నిత్య నివాసాన్ని కోరుకున్నాడు.
కాబట్టి రెండు సామర్థ్యాలకి మీ ఇదిలో మీరు ఉండండి అని పాఠం చెప్పిన వాక్యం. అమ్మా గంగ, అహంకారం పనికిరాదు, తాడి తన్నేవాడి తలదన్నేవాడు ఉంటాడు. నువ్వేదో బలమైన దాని అనుకున్నావు, నిన్ను పరమశివుడు కంట్రోల్ చేశాడు. ఈశ్వర, నేను ఇంత గొప్పవాడినని అనుకోకు, నీకు కూడా నేను నా హృదయంలో చోటిచ్చి భాగాన్నిచ్చి రక్షిస్తున్నాను అనేటువంటి దాన్ని ఇద్దరికి ఒక చక్కటి మృదువుగా రెండు పాఠాలు నేర్పినటువంటి, అంటే అలాంటి వాణ్ణి తన హృదయంలో ఇముడ్చుకోగల సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి స్వామి. ఆ ఉండడంలో కూడా ఏదో కాస్త చోటిచ్చారులే బాబు, ఒదిగి ఎలాగో ఉందా అని భయపడ్డం కాదు. లక్ష్మీదేవి ఎలాగైతే ఇది నాది అని ఆనందంగా స్వతంత్రంగా ఉందో అక్కడికి ఆవిడ సీట్ అయిపోయింది, ఆవిడ ఫ్రీగా ఉంది. తర్వాత ఎడమ భాగంలో రుద్రుడికి కూడా సాధికారికంగా నివసించేలాగా, ఏ ఇరుకు లేకుండా స్వేచ్ఛగా నివసించేలాగా అద్భుతంగా చోటిచ్చినటువంటి మహానుభావుడు. అంటే నీ ఆశ్రితులని అంతగా ప్రేమించి నీ శరీరంలో చోటిస్తావా? నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి కవరాదా, ఆదరించవా? ఏమయ్యా వాళ్ళకంటే నేనేం లోపం చేశానయ్యా? నీకు భక్తిలో ఏం తక్కువయ్యా? నాకు నేను నీ పాదాలు తప్ప రెండవది లేదు అని చెప్పి నమ్ముకొని ఉన్నానే, నీ శరీరాన్నే పంచి ఇచ్చావు, పాదాల్లో చోటింత ఇవ్వలేవు. రీజనింగ్ ఎలా అడుగుతున్నారో చూడు. ఏకంగా దేహంలోనే చోటిచ్చావు, నీ పాదాల్లో ఇంత చోటు ఇవ్వలేవా? అలా నువ్వు ఇవ్వకపోతే నాకు ఈ ఆత్మతో పని లేదు, నాకు అక్కర్లేదయ్యా ఈ ఆత్మ అని. ఇది వరకు దేహం, ఈ పాయింట్ రాసుకుని ఉంటారు. 8 దాకా దేహం అక్కర్లేదు అన్నారు. 9లోకి వచ్చేటప్పటికి దేహ సంబంధం వద్దు అన్నారు. తర్వాత దేహం అక్కర్లేదు అన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆత్మ కూడా నాకు అక్కరలేదు అన్నారు ఈ 10లో. అదేంటి, ఆత్మ చాలా నిత్యమైంది కదా, ఇది అక్కర్లేదు అని ప్రత్యేకించి చెప్తున్నారు అంటే ఆత్మ ఉండడం వల్ల నష్టాలు చెప్పారు. ఏమిటి, మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది ఆత్మ ఉంటే. ఇది ఎక్కడో దెయ్యంలాగా వేళ్లాడుతూ ఉండదు, ఏదో ఒక దేహంలో ప్రవేశించాలి. కాబట్టి దేహం కోసం అన్వేషిస్తూ ఆత్మ బయలుదేరి వెళుతుంది. మళ్ళీ జన్మ వస్తే మళ్ళీ ఈ సంసార దుఃఖంలో చక్రంలో పడి నేను కొట్టుకుంటూ ఉంటాను. భగవానుడికి దూరమైనటువంటి దుఃఖం నన్ను మళ్ళీ బాధిస్తుంది. కాబట్టి నాకు మళ్ళీ ఈ జన్మ వద్దే వద్దు, ఆత్మ వద్దే వద్దు. ఈ ఆత్మని పరమాత్మ పాదాల మీద నేను చేర్చాలి. ఏమండి, మీరు వద్దంటే అది వింటుందా మీ మాట? ఇది భగవంతుడి సంకల్పం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఆయన వద్దు అనుకుంటే ఏవీ లేకుండా పోతాయి, ఆయన కావాలి అనుకుంటే మనం వద్దన్నా అన్నీ ఉంటాయి. తండ్రి, ఈ ఆత్మని నీ పాదాల మీద చేర్చు అని భగవానుడు సత్య సంకల్పుడు కాబట్టి ఆయన్ని ప్రార్థిస్తే ఈ ఆత్మ ఆయన పాదగతము అవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని చాలా ఈ పాసురంలో సంగతి చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. సంగతి అంటే పూర్వానికి ఇప్పటికీ ఉండేటువంటి సమన్వయము అని అర్థం. 1వ పాసురంలో ఉండే 2 పాదాలతో ఈ పాసురంలో 2 విషయాలని సమన్వయించి 2 పాదాలతోటి సమన్వయించి అద్భుతంగా మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు చేసిన వ్యాఖ్యానం పరమాద్భుతమైనటువంటిది. ఇంతలా సమన్వయ జ్ఞానంతో చేసిన వాళ్ళకే వ్యాఖ్యాతృ చక్రవర్తులు అంటారు. ముక్కస్య ముక్కార్ధ అని అందరం రాస్తుంటామండి పదాలు, వ్యాఖ్యానాలు. అవి కాదు, ఇలాంటి పూర్వాపర సమన్వయ జ్ఞానం కలిగినటువంటి నమ్మిళ్ళయ్య గారి పాదాలకి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ 10వ పాసురం. ఉడంబినాల్ కురై విల్ల உயிர் பிறந்த மலை துண்டம் கிடந்தன போல் துணி பலவா அசுரர் குழாம் துணித்துகந்த தடம் புனல சடைமுறையன் தனி ஒரு கூர் அமரந்தூரையும் உடம்புடையான் கவராத உயிரினால் குறை விளமே. தேவேசம்
కోలనాదం వ్రతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్ మహాసేన முதலி செடகோபன்னாத மனசேரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிறார் கம்பா எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் முள் சேரந்தனவே नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्यदास ससुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य किङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुने वालि तिरुवाय्मलि पिळ्ळै माधववाळ्वाळं मनवाळ मामन्यवन् वाजयवन्मारम् திருவாய்மொழி பொருளை மான்னத்தோ தேரும்படி உரை பொன் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமாம் சரணம் பிரபஜ்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடாரிய தனோபவம் வேதாந்தாச்சாரிய சசிஷ்யம் உடைவர்லுமாம் பஜே ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்காரிய சிஷ்யம் சச்சிஷ்ய சேவதிம் श्री लक्ष्मणार्य विविधं संसरणे ओम अस्मत् गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।